भ्रिष्टाचार के इल्जामों के तहत IAS अफसर से डिग्गी गाज। प्रिंसीपल हैल्थ सैकटरी अजोय शर्मा का तबादला। सूत्रों के हवाले तो खबर। मनमर्जी नाल टेंडर अलॉट करने के इल्जाम। पंजाब बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग जारी। अमृतसर के मध्य विद्या निकेतन स्कूल के विच हो रही है बैठक। मीटिंग के विच भाजपा लीडरशिप मौजूद। मुंबई पहुंचे सीएम भगवंत मान का वड्डा ऐलान। बोले पंजाब दे विच बनावांगे फिल्म सिटी। कल उद्योगपतियों के नाल करनगे मीटिंग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ते बोले सीएम मान, भारत की थां पहला कांग्रेस नूं जोड़ो। राहुल के पंजाब आउण तो बाद कई लीडर छड्ड गए कांग्रेस। जीरा शराब फैक्टरी नूं लैके आप दा अकाली दल ते वड्डा हमला। मंत्री कुलदीप धालीवाल बोले सुखबीर सिंह बादल ने बनवाई सी फैक्टरी तां अकाली दल दा मंत्री नूं जवाब। आप दे मंत्रियों ने फैक्टरी दा लिया सी पक्ष। कांग्रेस छड्ड बीजेपी दे विच शामिल होए मनप्रीत बादल ते राजा वड़िंग दा तिखा हमला। बोले एक भी साथी नहीं गया मनप्रीत दा नाल। चंगा होया भाजपा लै गई अजिहे लीडर। महिला कोच के नाल छेड़छाड़ के इल्जामों को लैके पंचकुला दे विच मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ते पुलिस के विचाले हुई धक्का मुक्की। मंत्री अहुदे तो संदीप सिंह हटाउण की मंग। राम रहीम सने डेरा प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। पंजाब तो बाहर किसी होर सूबे दे विच केस लाउण की की मंग। अपनी जान नूं भी दस्सिया खतरा। 30 जनवरी नूं हो सकती है सुनवाई। मुक्तसर पुलिस के कोल 2 दिनों की रिमांड से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया। 30 लाख की रंगदारी मामले के विच होवेगी पुछगिछ। मूसेवाला कतलकांड के विच मुलजम है जग्गू। अमृतसर के अजनाला तो 22 साला कुड़ी किडनैप। सैलून तो घर वापस जाने वेले हुई अगवा। किडनैपरां ने मंगेतर नूं भेजी कुड़ी की वीडियो। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। IAS अफसर ते गाज डिग्गी है। प्रिंसीपल हैल्थ सैकटरी अजोय शर्मा का तबादला कर दिता गया। भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद यह ट्रांसफर किया गया। सूत्रों के हवाले से वड्डी खबर है कि भ्रिष्टाचार के इल्जाम लगे ने ते भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद ही बाद IAS अफसर का तबादला किया गया। IAS ते मनमर्जी के नाल टेंडर अलॉट करने के इल्जाम ने। अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के सीधे तौर पर इल्जाम लगे ने। सूत्रों के हवाले दरअसल वड्डी खबर है। सरकार ने सेहत विभाग का चार्ज वापस ले लिया। फाइनांस कमिश्नर टैक्सेशन का चार्ज भी दरअसल शर्मा संभाल रहे सन। सो आखिरकार उस तो बाद चार्ज वापस लिया गया। IAS अफसर जिन्हों का नाम है अजोय शर्मा, प्रिंसीपल हैल्थ सैकटरी जिहड़े कि सेहत विभाग के सन, उन्हों का तबादला कर दिता गया। भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद दरअसल वड्डी कार्रवाई हुई है। ट्रांसफर किया गया, तबादला किया गया। IAS ते मनमर्जी के नाल टेंडर अलॉट करने के दरअसल इल्जाम लगे ने। इल्जाम यह भी ने कि अपने करीबियों उनके वलों फायदा पहुंचाया गया। तो सरकार के वलों इन्होंने इल्जामों तो बाद जो सेहत विभाग का चार्ज आ वो वापस ले लिया गया। सो भ्रिष्टाचार के मामले से करप्शन के मामले से मान सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पिछले दिन भी सीएम मान के वलों यह वड्डा बयान दिता गया सीगा कि भ्रिष्टाचार के मामले के विच उन्हां दा चाहे कोई रिश्तेदारी क्यों ना होवे, उसके खिलाफ भी सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। जिहड़ा भी चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई संतरी है, जेकर कोई करप्शन करेगा, भ्रिष्टाचार करेगा तो सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शिया नहीं जाएगा। तो इस विचाले यह वड्डा एक्शन होया। IAS अफसर ते गाज डिग्गी है। प्रिंसीपल हैल्थ सैकटरी अजोय शर्मा का तबादला किया गया। सूत्रों के हवाले से वड्डी खबर है कि भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद यह ट्रांसफर किया गया। IAS ते मनमर्जी नाल टेंडर अलॉट करन ते अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के इल्जाम लगे ने। रुख करते अगली वड्डी खबर दा। जीरा शराब फैक्टरी ते खेतीबाड़ी मंत्री के वलों वड्डा बयान दिता गया। मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अकाली दल ते सवाल चुके। उन्होंने कहना है कि सुखबीर सिंह बादल ने जीरा शराब फैक्टरी बनवाई सी। अकाली दल के MLA ने फैक्टरी लगाई सी। 2006 के विच कैप्टन सरकार ने लाइसेंस दिता सीगा। मंत्री कुलदीप धालीवाल नूं अकाली दल के वलों जवाब भी दिता गया। आम आदमी पार्टी के विच झूठ बोलण की रेस चल रही है। अकाली दल ने जवाब देंदे हुए कहा आप नूं कि आप दे विच झूठ बोलण की रेस चल रही है। 2006 के विच कैप्टन सरकार दे विच ये फैक्टरी लगी सी। जीरा शराब फैक्टरी का आम आदमी पार्टी ने बचाव किया सीगा। यह भी अकाली दल के वलों वड्डा हमला बोलिया गया। सो जिथे कि जीरा शराब फैक्टरी नूं लैके पिछले दिनी सीएम मान के वलों वड्डा फैसला लिया गया। उस फैक्टरी नूं बंद करने के हुक्म दिते गए। तो इस दे विचाले हुण
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। देखो एक महीना पहला मैं 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਲ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਜੇ, ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹੀ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਹਣ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਗਈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਪੀਪੀ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਮਸੀ, ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮਗਰਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮਗਰ ਜਨਤਾ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਹੈ
ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਕੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਅੱਕਿਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇਗੀ। ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 2024 ਚ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। क्या बोलूं मैं उनके बारे में। उनकी तो सारी, पहली बात तो दिल्ली में उनकी कितनी सीटें हैं, एमएलए कितने हैं, 0, एमपी कितने हैं, 0। वो तो दिल्ली से भी नहीं चलते हैं। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोगों ने, उन्होंने डिक्लेयर किया कैप्टन अमरिंदर को सीएम बनाया, अचानक से उतार के चन्नी बना दिया। तो लोगों से पूछा था दिल्ली से है। हरीश चौधरी और हरीश रावत दोनों बनाए प्रभारी। क्या हरीश चौधरी मोगा से है, हरीश रावत क्या मलेकोला से है? अभी सुक्खू जी 1 महीना उनको कैबिनेट नहीं बनाने दी, तो कहां से कैबिनेट? अगर सुक्खू जी चाहते तो मैंने अपनी कैबिनेट नेक्स्ट डे डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है ना। तो सुक्खू जी को 1 महीना लग गया, उनके साथ पैदल यात्रा भी करनी पड़ी कि सर फाइनल कर दो। तो कम से कम राहुल गांधी तो ये ना बोलें, जो खुद दिल्ली से चलते हैं, पता नहीं क्या कहां से चलते हैं, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा। वो कहते हैं मैं राहुल गांधी नहीं हूं, जो आपके सामने बैठा है वो राहुल गांधी है ही नहीं। भारत बाद में जोड़ लेना, पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। जब से राहुल गांधी पंजाब में आया 3 मनप्रीत बादल ये वो सब चले गए बीजेपी में, तो पहले कांग्रेस जोड़ लो जी, भारत बाद में जोड़ लेना। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? जी बिल्कुल परमिंदर, अक्सर पाकिस्तान वालों जिहड़े नशा तस्कर ने उन्हां वालों ये जिहड़े ड्रोन ने इन्हां दी मदद दे नाल नशा ते हथियार जिहड़े ने भारत वाले पासे भेजे जांदे ने। पर इस मामले दे विच जो SSP ने स्वपन शर्मा उन्हां वालों जानकारी दित्ती गई है कि अज सवेरे तड़के 4 बजे के आस पास जिहड़ी उन्हां दी पेट्रोलिंग पार्टी है उन्हां वालों देखा गया और इस ड्रोन के पहलां वे जिहड़े फायर ने वो भी कीते गए और इस ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡਰੋਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
रुख करांगे बेदबी केस दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर दा। डेरा प्रेमियां दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दा रुख कीता गया। डेरा प्रेमियां ते चल रहे केस सूबे तो बाहर ले जाण दी मंग कीती गई है। नाल कहा गया कि पंजाब तो बाहर किसी होर सूबे दे विच केस चलाया जावे। डेरा प्रेमियां ने अपनी जान नूं खतरा भी दस्सिआ। मामले ते 30 जनवरी नूं हुण सुनवाई होण दी संभावना है। बेदबी कांड दे विच नामजद मुलਜ਼ਮ महेंद्रपाल बिट्टू दा जेल दे विच होए कतल दा भी हवाला दिता गया। कोटपुरा दे विच होए डेरा प्रेमी प्रदीप दे कतल दा भी इस दे विच हवाला दिता गया। इन्हां केसां नूं आधार बना के बाकी मुलਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। रुख करते हैं अगली खबर का। पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਅਸਲ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ।